Namaskar, dear student. I am Ramesh Newell. I welcome you in online classes. Namaskar, dear student. Today we are seeing the third lesson in our textbook. I welcome all of you. I am Ramesh Newell. The cope and the anthem. Icebreaker activity is given first here. It is given on page number 27. Icebreaker activity are important to see. It takes us to the theme of the lesson. It prepares our mind for the lesson, for understanding the lesson. So, seeing icebreaker activity, it is a very important. Don't miss icebreaker activity of any lesson. Here is given on the page number 27. First activity is given. Suppose you have gone to a place where the winter season is very severe. Discuss with your partner the ways in which you would protect yourself in the cold climate. Here, ways to protect from cold climate. सपोज तुम्हाला म्हटलेलं आहे इथे का तुम्ही कोल्ड खूप आहे, जसं की इन अवर कंट्री जम्मू काश्मीर देर इज ए सेवर कोल्ड. सेवर मीन्स तीक्ष्ण, जास्त कोल्ड आहे, मोर कोल्ड आहे. अशा ठिकाणी तुम्ही गेला तर तुम्ही स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी, संरक्षण करण्यासाठी व्हॉट विल यू डू? यू आर टोल्ड टू राईट सम ways to protect from cold climate. First is, we can say here in your textbook there is given a blanks. I will wear woolen cloth. I will wear woolen cloth. I will do exercise to keep body warm. I will study inside the closed room. I will use room heater. In this way we can give the suggestion. In this way are to protect from a cold climate. Second activity is given here. When you see a cope approaching, you feel either relieved or scared. Discuss with your partner the situation. You feel relieved or scared. Here two things are given. First there is a relieved. First we shall see the what the activity says. When you see a cope, cope means police. Heading of the lesson is cope. Cope means police. And anthem. Anthem means just national anthem of India is Jana Gana Mana. म्हणजेच नॅशनल अँथेम, गीत आपण म्हणू शकतो. जे अँथेम आपण कुठे पाहतो की आपल्या देशात आपण एव्हरीडे वैसे व्हेन स्कूल स्टार्ट. व्हेन यू द कोप अप्रोचिंग. सेकंड ॲक्टिव्हिटी वी आर सीइंग ॲज ब्रेकर. सेकंड ॲक्टिव्हिटी व्हेन यू सी ए कोप मीन्स पोलीस. अप्रोचिंग मीन्स कमिंग टू यू, तुमच्याकडे येत आहे. यू फील, आता पोलीस आल्यानंतर एक तर तुम्हाला काय होईल, रिलीव्ड होईल म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन होईल, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस. पोलीस आपलं काय करते, प्रोटेक्शन करते. ऑर स्कॅड, किंवा तुम्हाला पोलीस कमिंग टू यू फील स्कॅड, तुम्हाला भीती वाटेल. डिस्कस विथ युअर पार्टनर द सिच्युएशन वेन यू फील रिलीव्ड अँड स्कॅड. तर टू सिच्युएशन इथे प्रत्येक याच्यामध्ये एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. व्हेन यू फील रिलीव्ड मीन्स सॅटिस्फॅक्शन, केव्हा तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन वाटेल. हिअर 'Here' is given one sentence by the writer. Here is given one sentence by the writer. Second activity is given. When you see a cope approaching, you feel either relieved or scared. Discuss with your partner the situation. You feel relieved or scared. Here is given one sentence by the writer.
यू आर वॉकिंग अलोन इन ए डार्क स्ट्रीट, डार्क स्ट्रीटवर तुम्ही एकटेच आहा, यू सी ए पोलीस, देन यू विल गेट ए सॅटिस्फॅक्शन, तुम्हाला समाधान वाटेल का समवन इज देअर टू प्रोटेक्ट मी, कोणतरी मला प्रोटेक्ट करणार आहे. अनादर टू थिंग्स यू कॅन राईट, आय हॅव रिटन हिअर. वेन आय सी ए थिप ब्रेकिंग ए बँक, एखादा बँक लुटत आहे, हुलिगॉन आलेले आहे, गुंड लोक आलेले आहे, बर्गलर्स लोक आलेले आहे, तर त्यावेळेला तुम्हाला वेन द बर्गलर्स केम, बर्गलर्स घर फोडण्यासाठी सिच्युएशन आपण घराची सुद्धा घेऊ शकतो इथे. व्हेन आय सी ए बर्गलर ब्रेकिंग माय हाऊस, व्हेन आय सी अ थीप ब्रेकिंग ए बँक, ब्रेकिंग करण्यासाठी थीप लोक आले, चोर लोक आले, त्यावेळेला तुम्हाला रिलीव्ड होते, यू विल गेट ए सॅटिस्फॅक्शन, माय मनी इज सेफ नाऊ. व्हेन आय एम अटॅक बाय रॉबर्स फॉर मनी, on the way or anywhere you are going alone and robbers came and they demanded you that give us a money, and that time when you see a police, that time you feel relieved. When I am attacked by robbers for money, त्यावेळेला तुम्हाला रिलीव्ड वाटेल. and when you feel scared, when you see a police, पोलिसांना पाहिल्यानंतर तुम्हाला यू फील फिअर्ड, तुम्हाला भीती वाटेल. केव्हा वाटेल? यू आर रायडिंग ए बाईक विदाऊट ए व्हॅलिड ड्रायव्हिंग लायसन. इफ यू हॅव नॉट ए ड्रायव्हिंग लायसन अँड यू आर ड्रायव्हिंग ए बाईक इन ए सिटी, दॅट टाईम यू फील स्कॅड, दे विल डिमांड यू ए लायसन अँड इफ यू हॅव नॉट ए दे विल पनिश यू, दे विल फाईन यू, तुमच्यावर फाईन ठोकेल. ही भीती आहे, म्हणून तुम्हाला त्यावेळेला काय वाटेल? स्कॅड वाटेल. When I break the road signal at the crossing, in city there are signals, signal असतात. When you break the signal, जेव्हा तुम्ही तो सिग्नल, रेड इज यू मस्ट स्टॉप, रेड म्हणजे काय आहे? स्टॉप व्हायला पाहिजे. अँड ग्रीन मीन्स यू गो, आहे की नाही? अँड येलो मीन्स यू स्टॉप देअर. धिस 3 टाईप्स ऑफ सिग्नल ॲट द स्क्वेअरवर किंवा आपण क्रॉसिंग करतो तिथे असतात, असे 3 सिग्नल असतात. अँड यू ॲट द रेड सिग्नल देर इज अ रेड लाईट अँड यू क्रॉस द रोड क्रॉस केला अँड यू सी द पोलीस अप्रोचिंग टू यू, कमिंग टू यू, दॅट टाईम यू फील स्कॅड. आय हॅव टू गिव्ह नाऊ फाईन, आय हॅव टू गिव्ह नाऊ पेनाल्टी. अनदर थिंग वी कॅन से, व्हेन आय एम ड्रायव्हिंग बाईक ॲट द रॉंग साईड, वी मस्ट गो ॲट द लेफ्ट साईड. लेफ्ट साईडचा रूल आहे. रॉंग साईड आपली, आपण जर समजून घ्या राईट साईडने तुम्ही येत आहात किंवा जात आहात राईट साईडने, तर यू फील स्कॅड सीइंग द पोलीस बिकॉज यू आर रॉंग, यू हॅव ब्रोकन द लॉ ऑफ द ट्रॅफिक. लॉ तुम्ही तोडलेला आहे, ट्रॅफिकचा रूल तोडलेला आहे, आणि म्हणून तुम्हाला काय वाटेल? भीती वाटेल. अनदर थर्ड ॲक्टिव्हिटी इज गिवन हिअर. Discuss some of the motivating things that can change a person's life. One is given. The one person is frustrated झालेला आहे, निराश झालेला आहे, तर तुम्हाला व्यक्तीला मोटिवेट करायचं आहे, म्हणजे त्याला प्रेरणा द्यायची आहे. डिस्कस सम ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग दॅट कॅन चेंज ए पर्सन्स लाईफ. त्या व्यक्तीला मोटिवेट करायचं आहे, त्याला त्याच्या जीवनामध्ये स्पिरिट आणायचा आहे, एन्थुझियाझम आणायचा आहे, उत्साह आणायचा आहे तुम्हाला. तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय सजेशन द्याल, त्याला कोणकोणत्या गोष्टी करायला सांगाल किंवा कोणकोणत्या गोष्टी त्याला इन्स्ट्रक्ट कराल. लिसन टू ॲन इन्स्पायरिंग स्पीच. इन्स्पायरिंग, इफ वी लिसन द इन्स्पायरिंग स्पीच वी गेट ए आयडिया. इन्स्पायरिंग स्पीच आपण जीवनाच्याबद्दल ऐकलं होतं, वी गेट ए आयडिया. फ्रस्ट्रेशन विल गो आउट, चालले जाईल सगळे. लिसन टू ॲन इन्स्पायरिंग. 3 ॲक्टिव्हिटी यू आर टोल्ड टू डू. रीडिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन. जे जीवनामध्ये यशस्वी लोक झालेले आहे त्यांच्या सक्सेस स्टोरी आपण रीडिंग जर केल्या किंवा दुसऱ्याला सांगितलं, यू रीड दिस स्टोरी, देन यू विल गेट द हॅपीनेस, यू विल गेट द वे, जस्ट ॲज द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधींची स्टोरी, सुभाषचंद्र बोस यांची स्टोरी, राणी लक्ष्मीबाई स्टोरी. तर दिस स्टोरी वी लिसन
or we read in the textbook or the story books, then we will get the idea how to live, कसं जीवन जगायचं. स्टोरीज फ्रॉम महाभारता, रामायणा, यू विल गेट द इन्स्पायरेशन, तुम्हाला इन्स्पायरेशन भेटेल. थर्ड, watching a film which has a inspirational central idea. Many movies has a central idea. Many movies has a educational theme आहे. many movies, खूप अशा मूव्ही आहेत तिथे का आपल्याला इन्स्पायर करतात, प्रेरणा देतात. तर असे मूव्हीज जर वॉच केल्या, आपण पाहिल्या, तर आपल्याला काय भेटेल, इन्स्पायरेशन भेटेल किंवा दुसऱ्याला आपल्याला इन्स्पायरेशन देता येईल, प्रेरणा देता येईल. अटेंडिंग करियर डेव्हलपमेंट अँड इन्स्पायरेशनल सेमिनार. देर आर मेनी गायडन्स प्रोग्राम आर हेल्ड, घेतल्या जातात सिटीमध्ये, रुरल पार्टमध्ये सुद्धा. की तसेच जर आपण प्रोग्राम, करियर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, व्हॉट करियर शुड बी चूज, कोणतं करियर निवडायला पाहिजे, व्हॉट ऑपॉर्च्युनिटी इज देअर, व्हॉट टाईप ऑफ लाईफ वी विल डू. तर अशा प्रकारचे असे प्रोग्राम जर आपण इन्स्पायरेशनल सेमिनार अटेंड केले, तर वी गेट ए इन्स्पायरेशन फॉर लाईफसाठी इन्स्पायरेशन भेटेल. थँक्यू स्टुडंट. वी कंप्लीट हिअर the cope and the anthem activity, icebreaker activity we have finished here. We stop here now. Thank you very much.